गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आपां हिस्ट्री दा लैसन नंबर 4 गुरु अंगद देव जी तो लैके गुरु तेग बहादुर जी तक सिख गुरुआं दा योगदान ये चैप्टर जिहड़ा बेटा अज आपां करांगे। गुरु अंगद देव जी तो लैके गुरु तेग बहादुर जी तक सिख धर्म दा बहुत फैलाव होया। इस काल दे गुरु साहिबाना समय गुरमुखी लिपि प्रचलित हुई। गुरु साहिबाना ने लंगर अते पंगत प्रथा नूं मजबूत किया। हुण लंगर जो कि लंगर और पंगत प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने शुरू की सी, बाकी गुरुआं दे समय भी किया, उन्होंने मजबूती दे नाल विकास किया। इसे काल विच मंजी प्रथा की स्थापना हुई। हुण मंजी प्रथा की स्थापना किहने कीती सी? गुरु अमरदास जी ने, जो कि बहुत बजुर्ग सीगे, ज़्यादा स्थानां ते वो घूम नहीं सकते सी, सो उन्होंने मंजी प्रथा स्थापित की। नवे रसम रिवाज स्थापित होए, नवे शहरां अते तीर्थ स्थानां की स्थापना हुई। इस काल विच मसंद प्रथा होंद विच आई। हुण जिहड़ी मसंद प्रथा आ वो चलाई सीगी चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने, उन्होंने शुरू की सीगी। गुरु अर्जन देव जी के समय उसका विकास होया सीगा और गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की आ मसंद प्रथा खत्म कर दी गई सी अते गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना हुई। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी स्थापना आ, ठीक आ, वो गुरु अर्जन देव जी के समय जिहड़ी आ वो शुरू होई सीगी। उदों उन्होंने लिखवाना शुरू किया सी। इस दे नाल नाल सिख गुरुआं ने सिख धर्म विच आईयां कमजोरियां नूं भी दूर किया। गुरु साहिबाना दे योगदान दा वेरवा हेठ लिखे अनुसार है। हुण बेटा आपां जिहड़ा गुरु अंगद देव जी का योगदान आ, सब तो पहला आपां वो रीड करांगे, जो कि 1538 तो लैके 1552 ईस्वी तक रहा है कि गुरु अंगद देव जी 1538 तो 1552 तक गुरगद्दी ते विराजमान रहे। हुण 1538 ईस्वी विच गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा, हुण भाई लहणा गुरु अंगद देव जी का ही पहला नाम आ, दी सेवा विखे वेख के उन्होंने अपनी गद्दी सौंप दी। उन्होंने भाई लहणा का नाम बदल के अंगद रख दिता। अंगद का मतलब हुंदा आ कि अंग, कि शरीर का अंग। गुरु अंगद ने सिख धर्म के विकास लई जो महान काम किए, उन्हां नाल सिख एक वक्री संस्था विच परोए गए। उन्हां महान कारजां दा वेरवा इस प्रकार है। हुण जो गुरु अंगद देव जी ने काम किए ने, महान काम किए ने, उन्हां दा वेरवा आपां पढ़ांगे कि की उन्होंने सिख धर्म दे विच योगदान दिता है। पहला हैगा गुरमुखी लिपि विच सुधार। उस समय पंजाब विच बहुत सारियां उपभाषावां प्रचलित सन। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक साहिब दियां रचनावां नूं अखरी रूप देण लई पंजाबी लिपि नूं सुधारिया अते उस नूं गुरमुखी दा नाम दिता। गुरु अंगद साहिब ने पंजाबी लिपि नूं प्रचारण लई बाल बोध भी तैयार किया। इस तरह गुरमुखी लिपि का सुधार अते प्रचार करना सचमुच ही गुरु अंगद देव जी का एक महान काम सी। मतलब कि जो सब तो पहला काम आंदा है कि गुरमुखी लिपि के जो अपने ग्रंथ, अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना आ उन्होंने किया गुरमुखी लिपि, ताकि एक अपनी लिपि दे विच जिहड़ा लोक उस ग्रंथ नूं समझ सकण। अगे है गुरु नानक देव जी की बाणी नूं इकट्ठी करना, कि जो गुरु नानक देव जी की बाणी लिखी गई सी उन्होंने भी गुरु अंगद देव जी ने सांभण का काम किया। गुरु अंगद देव जी का दूसरा वड्डा काम गुरु नानक देव जी की बाणी नूं इकट्ठा करना सी। अपनी बहुत सारी बाणी तां गुरु नानक देव जी अपने ज्योति जोत समाउण तो पहला उन्होंने संभाल गए सन। जिहड़ी बाणी होर व्यक्तियों कोल सी, गुरु अंगद देव जी ने उसनूं इकट्ठा किया अते इसकी संभाल की। हुण की आ कि आप भी उन्होंने बाणी की रचना की सी और जो पहले गुरु नानक देव जी सीगे उन्हां दी बाणी नूं भी संभालण का काम भी जदों ज्योति जोत समा गए सीगे तां उन्हां दी बाणी का काम संभालण का काम भी गुरु अंगद देव जी ने किया है। हाँ जी बेटा, नैक्सट है लंगर प्रथा। गुरु नानक साहिब वालों चलाई लंगर प्रथा नूं गुरु अंगद साहिब ने अगे वधाया। लंगर समूह संगतां नूं मिलदा सी। गुरु अंगद देव जी की धर्म पत्नी माता खीवी जी लंगर की सेवा आप करते सन। इस प्रथा नाल गुरु घर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हुण देखो बेटा कि जो प्रथा गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई सी, उही प्रथा बाकी गुरुआं ने भी
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਜੀਵਨ ਆ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ 62 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਭਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਟ 62 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 1546 'ਚ, ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣ।